इस करके आओ जो सतगुरु पातशाह की पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहब जी अपनी चल रही है विचार। पहली अष्टपदी की पंजवीं पौड़ी तो अज आपां करनी आ अगे विचार शुरू, क्योंकि ये सारी अष्टपदी के अंदर ही परमात्मा के नाम का सिमरन करने का सानू फल दस के साडे मन के अंदर चाओ पैदा किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी कर्म करने वास्ते जे सानू उस कर्म के लाभ की जानकारी नहीं तो साडा जिहड़ा मन खुश हो के चित ला के उस कर्म नू नहीं करता। ते पातशाह की बाणी के वचन ने सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। कि साडी किसी भी तरह की जिहड़ी सेवा है वो सफल वो हुंदी जिहड़ी चित ला के कीती जावे, खुशी दे नाल कीती जावे, चाओ दे नाल कीती जावे। ते ओ तां सातों सारा कुछ होना जे सानू किसी भी कर्म दा जिहड़ा लाभ आ उहदी प्राप्ति होवे। अज आम जीव दे मन दे अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता कि असीं क्यों पढ़नी है बाणी, क्यों करने ने गुरु दे दर्शन, क्यों जाना गुरद्वारा साहिब, क्यों असीं करनी है सेवा, क्यों असीं करिए सिमरन। क्योंकि अज्ञानता दे हनेरे जदों इंसान बहुता सियाणा हो जाए तो ये मन के अंदर विचार बनने शुरू हो जाते। पर पातशाह गुरु नानक साहब महाराज के घर का जिहड़ा ज्ञान वो ये आपां नूं समझा रहा कि जे इंसान सुखी होना चाहुंदा तैनूं अपनी सियाणप दा त्याग करना पऊगा। तजहो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। ते जे असी ये सतगुर दे वचन मन के परमात्मा दे नाम दा सिमरन करदे हां तां सानू किहड़े लाभ होने ने, ये सारी पहली अष्टपदी के अंदर सुखमनी साहब की बाणी दे सानू लाभ ही दसे जा रहे हैं। हुण पातशाह समझा रहे हैं, प्रभ को सिमर है से तनवंते, प्रभ को सिमर है से पतवंते। एक संसार का धन है, एक निरंकार दे नाम का धन है। संसार का जिहड़ा धन वो संसार तक सीमित रह जाता, जिहड़ा परमात्मा दे नाम का धन वो साडा संसार का सफर खत्म होने तो बाद भी साडी सहायता करता है। इसे करके पातशाह गुरबाणी अंदर समझा रहे हैं, आ जिहड़ा संसार का धन है इनू गुजरान कहा गया, माया गुजरान। क्योंकि इहदे बगैर भी साडा जीवन नहीं ठीक चलता। इसे करके पातशाह ने सानू किरत करन दा हुक्म दिता है। पर यह नाशवंत धन है, संसार का पैसा भी नाशवंत, साडा आ शरीर भी नाशवंत, जिन्ने आ सारे पदार्थ ने ये ज्यों ही साडे स्वासां दी पूंजी समाप्त हुंदी ये सारे ये नाश होने वाले आ। साडा शरीर भी एक पदार्थ है, ये भी नाश हो जाता है। ते पातशाह फिर गुरबाणी अंदर आपां नूं समझा रहे हैं, संसार का धन किसी इंसान कोले नहीं, ओदी कोई दुनियादारी च भैन भरा दोस्त मित्र मदद कर सकता, पर एक नाम रूपी धन है जे ये किसी इंसान कोले नहीं, उस नूं गुरबाणी दे अंदर निरधन दा नाम दिता गया। नानक निरधन तित दिन जित दिन विसरै नाओ। ते जेड़े पातशाह गुरबाणी अंदर समझा रहे आ परमात्मा दा सिमरन करदे आ वो सच्चे धन दी प्राप्ति कर लेंदे आ। उन्हां नूं धनवंत कह दिता। प्रभ को सिमर है से धनवंते। दुनिया दा धन पदार्थ चाहे उन्हां कोले थोड़ा
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪਤਵੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਬੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਵੰਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਤੀਓਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਮਾਸੇ ਮਾਸੇ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਇਹੋ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰ ਜੈ ਕਹੇ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ। ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦੀ ਰਸਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਨ ਦਾ ਰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਸਵਾਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਝੂਠ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਐਸਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਐਂ ਪਰੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰ ਲਓ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗਰਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਆ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਵੰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 20-20, 50-50 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਧਰ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਮਨਿਆਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਗੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਐਸੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਧੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਲਈ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਰਮ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਛਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੱਖ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਬਣ ਜੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਚੱਲ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਨਰਪਤ ਏਕ ਸੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਭਾਈ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਖੇਲ, ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰਾ ਆਵਨ ਕਹੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੇ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਦੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਠਾੜ ਭਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਅਵਨਾਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ